Hello, friends. Welcome. You are most welcome. Good morning, all of you. Today, we are going to learn first a lesson from your English textbook, Unit 1.1, An Astrologer's Day by R.K. Narayan. Friends, I am Mr. Lokhande HR from Shri Mahakali English School and Junior College, Navedar Adure, Taluka Rajapur, District Ratnagiri. Now we are going to learn the lesson An Astrologer's Day by R.K. Narayan. Friends, this text is in the form of short story, and short story is the genre of literature. Literature is a mirror of life. Literature is source of pleasure and entertainment. Friends, by this lesson, we try to acquire some human values like wit, humor, astuteness, and ingenuity. R.K. Narayan's full name Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. He was the best Indian novelist and short story writer. His famous novel The Guide was awarded by the Sahitya Akademi Award in 1961. Malgudi is his imaginary village, and Malgudi Days was his famous TV serial from Doordarshan. Friends, R.K. Narayan was the author of 14 novels. He writes 5 volumes of short stories, another several number of travelogues. My Days is his memoir. My Days, The Guide, Swami and Friends, The Bachelor of Arts. These are his best novels. Now let's we start to this short story An Astrologer's Day by R.K. नारायण. आता आपण लघुकथेला सुरुवात करूया. ॲन ॲस्ट्रॉलॉगस म्हणजे ज्योतिषी. ज्योतिषाचा दिवस कसा असतो त्याचे वर्णन आर के नारायण यांनी या लेसनमध्ये केले आहे. नाऊ ओपन युअर टेक्स्ट बुक and see on page number 2 An Astrologer's Day. First paragraph. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and
a bundle of Palmyra writing. Friends, I will explain this paragraph again. First line, punctually at midday. What is mean by punctually? Punctually means at right time. At the right time. At midday, an astrologer opened his bag. बरोबर मध्यान्ह वेळी ज्योतिषाने आपली बॅग उघडली आणि स्प्रीड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट. व्यवसायाची विविध साधने त्याने त्या बॅगमधून काढून पसरून ठेवली. ज्योतिषाची साधने कोणती ती नारायण यांनी वर्णन केलेले आहे. which consisted of a dozen cowrie shells. त्यामध्ये कवडी किंवा शंख डझनभर होते. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मास्टिक चार्ट्स ऑन इट. एक चौकोनी आकाराचा कपडा आणि त्यावर अस्पष्ट गूढ असे काही चार्ट्स ठेवले होते. अ नोटबुक अँड अ बंडल ऑफ Palmyra writing. What is mean by Palmyra writing? Palmyra writing is a kind of palm, one type of book. ज्योतिषाचं तळहातावर बसणारं ते पुस्तक असे साहित्य त्याने ठेवले होते. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लिंडंट. रिस्प्लिंडंट प्रखर तेजस्वी. त्याचे डोके तेजस्वी दिसत होते. विथ अ सेक्रीड ॲश अँड फर्मिलियन. सेक्रीड ॲश डोक्याला पवित्र राख लावलेली होती आणि डोक्यावर शेंदूर लावलेला होता. अँड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लीम. असामान्य चकाकी असल्याने डोळे चकाकत होते. ह्या फोटोमध्ये पहा, ज्योतिषाचे डोळे चकाकणारे आहेत. डोक्याला राख लावलेली आहे. त्याचप्रमाणे लाल शेंदूर लावलेला आहे. अनदर लाईन, which was really an outcome of a continual searching look for customers. Friends, an astrologer anytime try to search his different type of customers. ज्योतिषी आपली गिराईक शोधण्यामध्ये मग्न होता. but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. ज्योतिषाच्या गिरायकांना भविष्यसूचक काही सूचना मिळत होत्या आणि त्यामुळे त्यांचे जीवन समाधानकारक बनत होते. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. गालावरून खाली आलेल्या मिशा व डोक्यावर लावलेला शेंदूर यामुळे ज्योतिषाचे डोळे अधिकच प्रभावशाली वाटत होते. इवन अ हाफ विट्स आईज
would sparkle in such a setting. चेहऱ्याच्या त्या ठेवणीमुळे अर्धशुद्धी असणारे डोळेसुद्धा चकाकत होते. टू crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. केशरी रंगाची पगडी त्याने मुकुट घातल्यासमान वाटत होती. धिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. ती रंगसंगती अचूक प्रभावशाली होती. पीपल वेर अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज बीज आर अट्रॅक्टेड टू कॉस्मॉस ऑर दहलिया स्टॉक्स. एखादी मधमाशी डेलिया फुलावर किंवा एखाद्या जगाकडे आकर्षित होती, त्याप्रमाणे ज्योतिषाचे सर्वच गिरायक त्याच्याकडे आकर्षले जात होते. ही सॅट अंडर दी बॉब्स ऑफ अ स्प्रेडिंग टॅमरिन ट्री which flanked a path running through the town hall park. टाउन हॉल पार्कच्या रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या चिंचेच्या झाडाखाली तो बसला होता. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. विविधांगी मार्गाने ते ठिकाण उल्लेखनीय असे होते. अ सर्जिंग क्राऊड वॉज ऑलवेज मूव्हिंग अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वाढती गर्दी रस्त्यावरून ये जा करत होती. अ व्हरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन्स वॉज रिप्रेझेंटेड ऑल अलॉंग इट्स वे. मार्गाच्या दुतर्फा अनेक प्रकारचे व्यापार किंवा व्यवसाय केले जात होते. मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक, मॅजिशियन्स, अँड अबाव ऑल an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. औषध विक्रेते, जुन्या वस्तू किंवा भंगार विक्रेते, जादूगार, तसेच स्वस्त कपड्यांचा लिलाव करणारे लोक त्या नगराला किंवा नगरातील लोकांना विविध गोष्टी सांगून किंवा त्यांच्या मनावर ठसवून लोकांना आकर्षित करीत होते. नेक्स्ट टू हिम इन होसिफेरसनेस केम अ व्हेंडर, a fried groundnut, who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. ज्योतिषाच्या जवळच बसलेला भाजलेल्या शेंगा विकणारा विक्रेता आपल्या कर्कश आवाजाने शेंगांना विविध नावाने बोलत होता, संबोधत होता. काही वेळेला तो आपल्या शेंगांना बॉम्बे आईस्क्रीम म्हणायचा. दुसऱ्या दिवशी त्या शेंगांना
दिल्ली ॲल्मॉंड म्हणजे दिल्लीचं बदाम असं म्हणायचा. तिसऱ्या दिवशी तो त्या शेंगांना राजाज डेलिकेसी, राजाचं सौजन्य असा म्हणायचा. असे तो दर दिवशी शेंगांना वेगवेगळ्या नावाने संबोधायचा आणि ग्राहक मात्र त्याच्या भोवती शेंगा खरेदी करण्यासाठी गर्दी करायचे. अनदर लाईन, अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ धिस क्राऊड डॅलीड बिफोर द ॲस्ट्रॉलॉगर टू. जमा झालेल्या गर्दीतील जास्त प्रमाणात लोक हे ज्योतिषाच्या समोरही जास्त वेळ थांबत होते. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. ॲस्ट्रॉलॉगर म्हणजे ज्योतिषी आपल्या शेजारी असणाऱ्या भुईमुगाच्या ढिगाशेजारी कर्कश आवाज किंवा येणारा धूर यामध्येच तो मात्र आपला व्यवसाय किंवा धंदा करत होता. हाफ द एन्चॅन्टमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाईटनिंग. महानगरपालिकेने केलेली प्रकाश योजना याचा मात्र त्या व्यावसायिकांना कोणताही उपयोग होत नव्हता आणि हीच खऱ्या अर्थाने ती गंमत होती. द प्लेस वॉज लीट अप बाय शॉप लाईट्स. ते ठिकाण दुकानांतील प्रकाश योजनेनेच प्रकाशित झाले होते. वन ऑर टू हॅड हिसिंग गॅस लाईट्स. रस्त्यावर एक किंवा दोन फुसफुसणाऱ्या गॅस लाईट होत्या. सम हॅड नेक्ड फ्लॅर्स स्ट्रक ऑन पोल्स. काही गॅस लाईटवर भडकणाऱ्या ज्योती होत्या. सम वेअर लीट अप बाय ओल्ड सायकल लॅम्प्स. काही गॅस लाईट्स सायकल लॅम्प्सवर लावल्या होत्या. अँड वन ऑर टू लाईक द ॲस्ट्रॉलॉगर मॅनेज्ड विदाउट लाईट्स ऑन देअर आउन. आणि ज्योतिषी मात्र त्या सर्व प्रकाशामध्ये आपला व्यवसाय तो करत होता. इट वॉज अ bewildering crisscross of light rays and moving shadows. ज्योतिषाकडे येणाऱ्या प्रकाशाच्या किरणाने प्रकाशाची सावली आडवी तिडपी किंवा गोंधळलेली किंवा हालचाल करत असलेली वाटत होती. धिस suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. ज्योतिषाला ते खूप उपयुक्त किंवा साजेसं होतं. ते विविध कारणांनी जेव्हा त्याने आपल्या जीवनाला सुरुवात केली तेव्हा ज्योतिषाचा हेतू मात्र कमीत कमी नव्हता. अँड ही न्यू नो मोर ऑफ what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. ज्योतिषाला आपल्या गिरायकांचा दुसरा क्षण कसा असेल
हे मात्र माहीत नव्हते, परंतु त्यापेक्षा स्वतःचा दुसरा क्षण कसा असेल हे मात्र माहीत होते. ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स ॲज वेअर हिज इनोसेंट कस्टमर्स. तो ज्योतिषी आपल्या निष्पाप व निरपराध गिरायकांप्रमाणेच आपल्या जीवनात किंवा आपल्या जीवनाचे नशीब कसे आहे या बाबतीत तो अनभिज्ञ होता. त्याला काहीही माहीत नव्हते. 8. He said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. ज्योतिषाने अभ्यास करून किंवा सराव करून किंवा चतुरपणे किंवा धूर्तपणे तर्क करून बोललेली अनेक विधाने गिरायकांना आश्चर्यकारक किंवा आनंदी बनवत असे. ऑल द सेम इट वॉज ॲज मच ॲन हॉनेस्ट मॅन्स लेबर ॲज एनी अदर, अँड ही डिझर्व द वेजेस ही कॅरीड होम ॲट द एंड ऑफ अ डे. गिरायकांना ज्योतिषाने सर्व भविष्य अचूक सांगितल्यामुळे इतर प्रामाणिक व्यक्तींच्या कष्टाप्रमाणे ज्योतिषाला सुद्धा योग्यतेने किंवा तो लायक असल्याने त्या प्रमाणामध्ये पैसे मिळत होते किंवा वेतन मिळत होते आणि दिवस संपण्याच्या वेळेला तो ते सर्व पैसे घेऊन आपल्या घरी जात असे. फ्रेंड्स, we have to take one break here. Remaining part we will study in another second part. Bye bye. We will meet in another video. Bye bye. Take care. Stay home and stay safe.